سے، بلکہ جملہ بدلوں، نجد ایک مرغی ہے، سنیے مثال، نجد ایک مرغی ہے اور امریکہ ایک مرغا ہے، ان کے ملن سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے، اس انڈے سے جو چلگوزے پیدا ہو رہے ہیں نا بھی آج کل چوزے، وہ بھی آج کل بہت ٹیٹے ٹیٹے کرنے لگے ہیں، اب پوٹری فارم کے ہیں یہ، تو بے موقع اذان دیتے ہیں یہ لوگ۔ آئیے ان چوزوں میں سے پہلی بار دکھا رہا ہوں، حالانکہ میرے دوستوں نے کئی بار اس کی کلپ لائے، تو میں نے کہا اس چوزے کا میں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کے بڑے بڑوں کو تو ہم للکار رہے، ان کی اوقات نہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے، اب یہ جمعہ کے چوزے نکل رہے ہیں، ان سے کیا بات کرنا۔ لیکن آج جب میں یہاں آیا تو یہاں بھی مجھے کہا گیا کہ اورنگ آباد قریب ہے، یہ اورنگ آباد سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کلپیں یہاں پھیلا کر بدگمانی ڈالی جا رہی، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں میں ان کے باپ داداؤں کو للکار رہا، یہ چوزوں سے کیا بات کرنا میں۔ لیکن اب چونکہ مطالبہ ہے اس لیے میں چوزے کو دکھا رہا ہوں، آئیے ایک چوزے کو دیکھیں، اس کا نام ہے فیض۔ یہاں کے غیر مقلد اس کی کلپیں بڑی عام کر رہے ہیں، سن لیے کیا کہتا ہے کنڈے کے۔ اسی طرح جو ہے 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں، 22 رجب ابھی بس گئے، پوریوں کی یادیں تازہ ہوں گی سب کے ذہنوں میں بھی، 2 ہی مہینے ہو رہے ہیں نا، رجب کو کنڈے مناتے ہیں۔ اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ایک کی بات ہے، سب سلسلے وار شیعوں کی دین ہے، سب سلسلے وار جتنے عمل، 11ویں کا منانا یا 15 شعبان کا جاگنا، برات یہ شیعوں کے پاس ایک عمل ہے، تبرہ، گالیاں دیتے ہیں اماموں کو، ہم نے بھی لے لیا، وہ نام بھی لے لیا، وہ عمل بھی لے لیا۔ بہرحال 22 رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے۔ کیا کرتے ہیں 22 رجب کو؟ کائے کی عید مناتے ہیں؟ کنڈوں کی عید ہے نا، کنڈے اتنے مقدس ہیں کہ اسلام میں، رسول اللہ گھر میں کتنے کنڈے تھے؟ کوئی مقدس چیز ہوتی ہے رسول اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، کنڈے جمع کرو، بڑی مقدس چیز ہے، اس کی عید مننے والی، میری امت کو عید دی گئی اس کی۔ اور رسول اللہ فرماتے 2 ہی عیدیں میری امت کو دی گئی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیوں نہیں کہا کنڈوں کی عید، عید قدر اور 11ویں کی عید اور 13ویں کی عید اور اس کی نیاز اور اس کی فلاں، 2 ہی عیدیں دی گئی، 2 ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا۔ 22 کنڈے مناتے ہیں، یہ کنڈے کے پیچھے اصلیت مانو کیا ہے۔ اور مسلمانوں کی جتنی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی، ان کے موت پر مسلمانوں سے خوشیاں منائی ان شیعوں نے، منانے لگوائی۔ ہمارے حالات ایسے کہ ہم آج خوشیاں مناتے ہیں اپنے بڑوں کی موت پر۔ 22 رجب کا واقعہ سن لیجیے، 22 رجب کو ایک شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی غلام، ان کی باندی آتی ہے، خبر دیتی ہے عبداللہ ابن عباس کے کان میں، اور عبداللہ ابن عباس کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبر کیا تھی؟ خبر تھی کہ امیر معاویہ کا جو انتقال ہو گیا 22 رجب کو۔ امیر معاویہ وہ شخصیت تھی جس نے ان شیعوں کے ساتھ جو ایک، جس کو بولیں گے لوہے کا ہاتھ رکھا تھا ان کے اوپر، یہ پورے دبے ہوئے تھے، لیکن جیسے امیر معاویہ کا انتقال ہوا ان کو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ اب معاویہ مر گیا، آپ خوشی منائیں گے۔ اور منائے تو کیسے منائے؟ حکومت کو پتہ چل جائے گا نا خوشیاں منائی جائیں گی، تو خلیفہ منائے وقت کا، تو خوشیاں خفیہ منائی جائیں گی۔ ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے، کسی گھر میں کوئی خوشی ہوئی کیسی مناتا ہے؟ کیسی مناتا ہے؟ ہاں کیسی منا رہا ہے؟ ہلو یہ ہو گیا اپنے پاس، آ جاؤ بس، چلو آج کھانا ادھر ہے، وہ خوشی اعلان ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکل کے خوشیاں، پیڑے بانٹو، یہ کرو فلاں اور یہ اور وہ، اور پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمیں ڈھول بجاؤ، ایک اور نیا آ گیا، ڈھول بجاؤ، میرا اعلان، مطلب خوشی کیا ہو رہی ہے؟ اعلان کی جا رہی ہے۔ کنڈوں کی اتنی خوفیاں کیوں چل رہی؟ خاموشی سامان لانا، گھر میں پردہ ڈال دینا، دکھنا نہیں کسی کو، اندر جانا، خاموشی سے جو ہے چیزوں کو بنانا، اور برتن جو ہے لوہے کی ہے اس کی نہیں استعمال کرنا، مٹی کرنا، وہیں کھانا سب نے آ کے وہیں ہاتھ دھو لینا، کوئی باہر نہیں جائے گا، وہ پانی کو وہیں دفنایا جائے گا اور وہ برتن وہیں ختم کر جائیں گے۔ جب باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہوا، اندر کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں بیٹا، اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیسی خفیہ خوشی ہے، خفیہ۔ ایک شخص آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہے، ہلو ادھر آ جاؤ، کہ کیا بات؟ آ جاؤ آ جاؤ، آ گیا، اندر چلو کمرے میں، ارے کیوں؟ چلو دوسرے اندر چلو، کمرے میں لے کے دروازہ بند کر کے، ارے کیا کر رہا؟ بیٹھو خاموش، ضرور پردہ اس پر، پھر اس کے بعد ایک پیڑے کا ڈبہ نکالا، کھاؤ جلدی سے، ہاتھ صاف کر لو، کچھ مت بولو، ارے ہوا کیا؟ میرے کو لڑکا ہوا۔ تو میرا سوال ہے یہ اتنا خفیہ ہوا کیا؟ خفیہ ہوا اتنا کہ خوشی اعلان ہے، عید کی خوشی کا اعلان ہے، ایک راستے سے جا رہے دوسرے راستے سے آ رہے،
ईदगाह में जमा हो रहे लाखों लोग, ऐलान ईद उल अजहा, ऐलान हर खुशी का ऐलान है। ये खुफिया खुशी कहाँ से आई? ये शियाओं ने खुशी मनाई फिर अमीर मुआविया के इंतकाल पर। आप खुशी का इजहार नहीं कर सकते, छुप कर मनाया गया। अहले शिया अपने अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, वहीं बनाओ, वहीं खाओ, वहीं हाथ दो, वहीं दफना दो, ताकि बाहर सुन्नियों को पता ना चले अंदर किस चीज की खुशी मनाए। अब लगे हमारे सुन्नी मुसलमान पीछे उसके बाविस के कुंडे भर रहे हैं। और फिर सुन्नियों को भी कुछ तो भी किस्सा होना ना, तो दे दिया उनको एक किस्सा, बड़े किस्से बहरे वालों किस्सों को छोड़ ही दीजिए। आइए इसकी पूरी स्पीड में तबसरा करेंगे। पूरा गौर से सुना आपने? पहले कहता है वो कि जितनी ईदें हैं ये सब शियाओं की देन है। उसमें गिनवाया 11वीं शब बारात। औरंगाबाद कितनी दूर है यहाँ से? 150 ना, 100 है, बहुत करीब है। यहाँ के LHD से इसका ताल्लुक होगा। बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूँ, ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है ना, इसके नुत्फे में खता नहीं है, तो मनाजरा करे मुझसे ये, और ये साबित करे कि 11वीं शियाओं की ईद है। 11वीं शियाओं की ईद है, 11वीं भी शियाओं से आई। बोलता बकराओं वहशत में क्या क्या, न बकराओं न वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। शियाओं का तो ये हाल है, माज़ अल्लाह उनके यहाँ तो इसी किताब है कि गौस पाक को सैयद भी नहीं मानते हो। उनके सैयद ना होने पर उनके रद में किताबें लिखी है। इतना गुस्सा करते हो गौसे आजम का शिया। 11वीं भी शियाओं के। किसी शिया को आपने 11वीं मनाते हो देखा? अब दूसरा कहता है कुंडों की ईद। कुंडों की ईद कौन बोलता भाई इसको? कुंडों की न्याज बोलते बेटा, ईद नहीं बोलते उसको। ईद बोलते हैं जश्न मिलादुन नबी को, ईद मिलादुन नबी। 11वीं को भी 11वीं की ईद नहीं बोलते, 11वीं की न्याज बोलते। न्याज अलग है, ईद अलग है। खलत पलत कर रहा है इसको। अब फिर उसके बाद उसने सवाल उठाया, कुंडे इतने मुकद्दस है क्या? रसूलुल्लाह क्या कितने कुंडे थे? अब यानी रसूल क्या जो हो वही हो, जो नहीं हो वो नहीं हो सकता। ये इस्लाम का कौन सा उसूल और कायदा है? कौन सी किताब में? तेरा फ्रिज है, रसूलुल्लाह क्या था क्या फ्रिज? फ्रिज का पानी क्यों पीता? रसूलुल्लाह ने फ्रिज रखा था? बोलिए नहीं उस जमाने में नहीं था। अभी तो सुन्नत पे अमल करना। सरकार ने मिट्टी के बर्तन में पानी पिया, तू भी मिट्टी के बर्तन में पी। अब जहालत देखो, बोलता है कि कुंडे बड़े मुकद्दस है। 2 ईदें दी मुसलमानों को। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, कोई हदीस सरी ला दे कि रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों मेरी उम्मत को सिर्फ 2 ईद दी गई है। ये कोई हदीस सुना दे। इन जाहिलों को कुछ नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल फरमाते लोगों जुमा भी ईद है, तो 2 ईद का इनकार कर रहा, हर जुमा ईद है। और सही हदीस में, कौन सी हदीस में आया? मैं 2 ईद दे रहा हूं मैं। बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ला, हिजरत करके अहले यहूद को देखा कि ईद मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, ईद मना रहे। फरमाया क्या हुआ, क्या तुम्हारी ईद है? कहा या रसूलल्लाह, ए मोहम्मद आज हमारी ईद है। कहा किस बात पे ईद मनाते हो? कहा आज अल्लाह ने मूसा की कौम को फिरौन से नजात दी थी। आपने फरमाया मूसा से ज्यादा, तुमसे ज्यादा हमारा हक है कि हम इसको ईद मनाएं। और कहा तुम ईद के दिन रोजा रख के खुशी मनाते हो, एक रखते हो रोजा? ऐ मुसलमानों तुम 2 रोजे रख के ईद मनाओ। आशूरे को भी ईद करार दिया सरकार। ये झूठ बोलते हैं कि सिर्फ 2 ईदें। और अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो एक सरी हदीस लाके दिखा दे, गैर मुतारिज हदीस, जिसमें रसूल ने कहा लोगों सिर्फ 2 ईदें, तीसरी ईद कोई नहीं मनाना। किसी हदीस में नहीं। अब उसके बाद क्या कहता है? ये 11वीं की ईद आ गई, ईद गदीर आ गई, 13वीं की। 13वीं की ईद कब मनाते हैं? झूठे मक्कार। 13वीं की न्याज होती है, 10वीं की न्याज होती है, 11वीं की न्याज होती है, इसको ईद नहीं बोला जाता। अब ईद पोशीदा खुफिया होती है। अब ये ईद नहीं है, न्याज है, इसलिए सलीके से होती है, संजीदगी के साथ होती है। और मिलादुन नबी ईद है, इसलिए जश्न मनाते हैं। अब उस पर जो उसने एक मिसाल दी, मिट्टी के बर्तन लाना, पर्दा डाला हुआ है, छुपके से अंदर आ जाओ, खा लो। सबसे पहली बात, मुसलमान ये पोशीदगी के लिए नहीं करते, कि एहतरामन करते। हालांकि हमारे उलमा कहते इसकी कोई हाजत नहीं। साफ फरमाते हमारे उलमा कि घरों को लीपा जाता है, कोई जरूरत नहीं है। घरों के कचरा साफ किया जाता है, बड़ा एहतमाम, तो उलमा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। वहां दफन करो। साहब उलमा ने फरमाया कि कुंडे जो पकाए जाते हैं, पूरिया वगैरह, उसका दफन करना, ये माल का बर्बाद करना, ये जायज ही नहीं। उसको आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना भर खा सकते।
पड़ोसी को दे सकते, ले जा सकते। अब कहता है ये ईद बड़ी खुफिया हो रही है। क्यों हो रही? अमीर माविया का इंतकाल हुआ था, जाहिल को यही नहीं पता। अब अमीर माविया का इंतकाल हुआ, शियाओं ने अमीर माविया की खुशी में कुंडे की ईद रखी। कुंडे की ईद किससे निस्बत है उसको? अरे बताइए। अमीर माविया के जमाने में इमाम जाफर पैदा हो गए थे, ये साबित करे। अमीर माविया की खुशी के लिए किए उन्होंने, मौत पर शियाओं ने। तो जाहिल से मैं पूछना चाहता हूं, अपने बाप की अगर ओरिजिनल औलाद है तो शिया की कोई एक किताब से साबित कर दे कि शियाओं ने ये लिखा हो अपनी किताब में कि अमीर माविया की खुशी में हमने कुंडों को राइज किया। कोई किताब में नहीं है। अगर अमीर माविया की खुशी, मौत की खुशी पर उन्हें अगर जश्न मनाने की जरूरत थी और उसको निस्बत देने की जरूरत थी तो वो निस्बत देते इमाम हसन की तरफ के। इमाम हुसैन शहीद हो, इमाम हसन शहीद हो चुके थे हजरत अली के नाम से, मगर वो निस्बत कहाँ देते हैं? इमाम जाफर सादिक से। वो खुद कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक से इसकी असल साबित है। और इमाम जाफर सादिक का जमाना कब है? अमीर माविया और इनके जमाने में कई साल का फासला है। इमाम हुसैन के साहबजादे है इमाम ज़ैनुल आबदीन। इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे इमाम बाकर, इमाम बाकर के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन। इतने बाद के दौर के 80 हिजरी के, वो 60 हिजरी में अमीर माविया का विसाल हुआ। अमीर माविया के 20 साल के बाद तो पैदा हुए हो। 81 हिजरी उनकी विलादत है इमाम जाफर की, और वो इमाम जाफर से मंसूब है। तो वो बोलता नहीं, अच्छा चलो मान लिया कि अमीर माविया के इंतकाल की खुशी में मनाए। आज कौन सी खुशी है भाई? हुकूमत का डर था, बोलता खुशी मनाएंगे, हुकूमत को पता चल जाएगा। हुकूमत किसकी थी? यजीद की। यजीद। आज तो कोई हुकूमत का डर नहीं है, आज भी उसी अंदाज में मनाया जा रहा है। अब उस पर जो उसने एक दलील दी ना, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। खुशी छुप कर मनाई जाती है। किसी को बेटा हुआ, अब ये बड़ी अच्छी दलील दी पट्टे ने, आ जाओ चलिए, अरे क्या कुछ मत बोलो, अंदर आ जाओ। मिठाई ला दी। अब मिट्टी के अंदर कौन मिठाई ला के देता है? झूठ पे झूठ। और इस पर ही बता दो, हमारे उलमा ने लिखा कुंडे की फातिया के लिए मिट्टी के बर्तन कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अवाम एहतरामन के भाई नबी की सुन्नत है, चलो इस बहाने आज सुन्नत भी अदा हो जाए तो मिट्टी के बर्तन उम्मन इस्तेमाल करते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है कि फर्द वाजिब नहीं है। कोई फर्द वाजिब नहीं समझता, कहता मिट्टी के बर्तन में मिठाई ला, अरे खा लो खा लो खा लो। अब खा लिया साहब, हाथ धो लो, वहीं हाथ धुला लिया, अरे क्या हुआ? बस खा लो चुपचाप। अरे खा लो, क्या हुआ? मुझे बेटा पैदा हुआ है। इतना खुफिया पैदा हुआ कि वो खुफिया बेटा किसका पैदा हुआ था मान में सुनना चाहते हैं? ऐसा खुफिया बेटा कहाँ किसको हुआ सुनना है? वो सुन्नियों का नहीं हुआ। सुन्नियों को बेटा पैदा होता ना, बहुत ढोल बजाते हो। सुन्नी डंकी की चोट पे ऐलान कर दू, समझा, हमारे मौलाना समझाते, अबे क्या तमाशा लगा रखा है, कितने ढोल बजा रहा है। और रज जगह और फज जगह क्या क्या करती है सुन्नी। उल्टा हमको बोलना पड़ता, अरे भाई ठीक है बाबा, बेटा पैदा हो गया, तेरा क्यों तमाशे कर रहा है? ये लड्डू बांट रहा है, ये तमाशे, ये ढोल, ये बाजे। वो बाहर गेट के बाहर शहनाई बच्चे बैठे रहती है। अब बाद माशअल्लाह वो तो हराम है, लेकिन बाद लोगों क्या हिजड़े आ जाते हैं, हालांकि हराम है, सख्त हराम है वो। तो हमारे यहाँ जश्न होता है। वो खुफिया बेटा किसका पैदा हुआ और कौन है? आइए, मैं नहीं कहता, अल्लाह ने उसी से कहलवा दिया। सुन लीजिए। खुशी तो कैसी मनाई जाती है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। खुशी कैसी मनाई जाती है आपको पता है और मुझे भी पता है। समझ लीजिए, आपको मैं एक बार कहूँ कि भाई अब्दुल्ला साहब घर आ जाइए, बोलो मत किसी को, खामोशी से आ जाओ। फिर अब्दुल्ला साहब आप मेरे घर आते हैं, मैं दरवाजा खोल, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर पर्दा डाल देता हूँ, फिर घर के अंदर के रूम में ले जाता हूँ जहाँ पहले से पर्दा पड़ा है, फिर वहां ले आकर आपको बिठाता हूँ। फिर आम बर्तनों में नहीं, लोहे, पीतल, तांबे, लोहे के, एक मट्टी के बर्तन में खामोशी से मिठाई लाता हूँ और आपको खिलाओ, खाओ खाओ। और खाने के बाद आपका हाथ पोंछने लगाता हूँ और उसके बाद हाथ धोने लगाता हूँ और बचे वही मिट्टी का डाल देता हूँ। आप पूछते उसके बाद क्या हुआ फैज भाई, इतना हो गया? मेरे को लड़का हुआ। आप बोलेंगे इतना खुफिया हुआ? खुशी थी तो कैसे मनानी चाहिए थी? अरे भाई आ जाओ, आज दावत है, क्यों? मुझे लड़का हुआ। भाई लड़का ही नहीं, मैं लड़की की मिसाल, मुझे लड़की भी, आ जाओ भाई दावत है, ठीक। और आप आ रहे हैं, और भाई क्या फैज साहब, क्या हुआ? अल्लाह ने बहुत आपको किया नवाज, आप बाहर से मुबारकबाद देते हुए आ रहे हैं ना, फिर अंदर आ रहे हैं, बैठ रहे, ये होंगे ना खुशी। अब यहाँ कैसी खुशी है? खामोशी से बुला के, पर्दे डाल के। उसने अपनी मिसाल दिया, मैंने अब्दुल्ला को बुलाया, वो अब्दुल्ला सुन्नी था, वो अब्दुल्ला सुन्नी था। अब्दुल्ला भाई आ जाओ, क्या हुआ? अरे खा लो मिठाई, खा लो मिठाई, खा लो। हाँ मिठाई लाया, खा, हाथ पोंछ लो, हाथ पोंछ। अरे क्या हुआ? मुझे लड़का हुआ। इतना खुफिया हुआ कि हाँ बेटा खुफिया हुआ, पड़ोसी का हाथ था उसमें।
تو چلے پہ چلے جاتے ہو تم لوگ تبلیغ کرنے، تو بیگمیں کیا کریں گی بیچاری؟ تم تبلیغ کے دوروں پہ نکل جاتے ہو نا، 40 دن کے چلے، 45 دن کے چلے. خیر یہ گئے آتی سے چلہ نہیں کرتا، یہ سعودیہ کے ٹور مارتے ہیں یہ لوگ. تو پڑوسی کھاتے ہوتا ہے، اس سے تو اتنا خفیہ پیدا ہوتا ہے. اور سنی کا اس کا اپنا اوریجنل ہوتا ہے، تو ڈھول بجاتا ہے دن دن کیوں بیٹا ہوا ہے. تو خفیہ بیٹا تمہارے یہاں ہوتا ہے. اور پوری خفیہ ڈپارٹمنٹ میں نہیں کیا ہے تبلیغ کرنا ہو. سنی تو ہر کام میدان میں کرتا ہے. تم کو گالی بھی بکتا ہے تو میدان میں، مناظرے کا چیلنج کرتا تو میدان میں تم اندر آ جا اندر آ جا اندر. کیا اللہ رسول کی بات ہوں گی اندر؟ ابے اللہ رسول کی بات اتنے خفیہ؟ رسول نے تو وادیوں میں اعلان کیا ہے اپنی تبلیغ کا، کفاروں کے بیچ کیا ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے کیا. خفیہ جماعت تو تمہاری بنی ہوئی ہے. ایک کو پکڑتے، آجا جا کیا ضرورت ہے تیرے کو، تیرا ایمان خریدیں گے نا ہم. بولا کتنی کی ضرورت ہے تجھے، ہمارا کلمہ پڑھنا بیٹا. وہ اتنا خفیہ وہابی بنتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پڑوسی کو ہی نہیں پتہ چلتا. 40-45 دن کے بعد وہ چلہ کاٹ کے آتا. کیا ہوا رے؟ خفیہ وہابی ہو گیا. سارا خفیہ ڈپارٹمنٹ تمہارے یہاں ہے. یہاں تو ہر کام ڈنکی کی چوٹ پر ہے. میلاد ڈنکی کی چوٹ پر، 11ویں ڈنکی کی چوٹ پر. اب بولتا ہے بڑی خفیہ عید ہوتی ہے. کنڈے کون سی تاریخ کو مناتے ہیں آپ؟ چھپی ہوئی ہے تاریخ، خفیہ کہاں رہی؟ ارے جب تاریخ کھلی ہوئی تو چھپی بھی کہاں رہی؟ چھپا ہوا اس کو بولتے کہ جس کی تاریخ بھی پتہ نہ ہو، جس کا دن بھی نہ ہو. اور اب ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ پورا مہینہ عید مناؤ. اب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لیجئے، بڑی پیاری بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا حضور کنڈے کی اصل کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل تو ثابت نہیں کہیں سے بھی کسی روایت سے کہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، لیکن نظر و نیاز ہمارے ہاں رائج ہے. امام جعفر ہمارے امام ہیں، ان کی نیاز کرنا بھی جائز ہے. پورا سال بھی کرے تو جائز، پورا مہینہ بھی کرے تو جائز، کوئی دن کی پابندی نہیں. اب آگے اس نے ایک اور جھوٹ بولا، وہ بھی سن لیں. پڑھتے کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں، خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، جس کو بولیں گے پردے میں چھوڑا. نہیں پردے داری نہیں ہے بیٹا. 22 رجب کھلی بات ہے کہ کنڈے کی، کیلنڈر میں لکھا رہتا 22 رجب امام جعفر کی نیاز لکھا ہوا رہتا. پردہ داری وہ ہے فیض صاحب، مجھے بیٹا ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ ارے فیض بھائی کیسا ہو گیا؟ آپ تو میرے ساتھ گھوم رہے پھر رہے تھے. پڑوسی کا ہاتھ ہے بھائی، بڑی فکر محنت کے ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد ابھی سنیوں میں کیسے ڈالا جائے ہمیں تو ایک نیا. اب یہ سنو، عید تو شیعہ سے شروع ہی بولتا. امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خوشی میں انہوں نے کنڈے منائے. اب سنی میں کیسے گھسا ہے؟ ابھی جاہل کو کون سمجھائے کہ وہ جب جانتے تھے کہ بھئی امیر معاویہ کو سنی مانتے تو وہ امیر معاویہ کی خوشی منا رہے، تو اس عید کو یا وہ عید بولے نیاز بولے اس کو یہ سنی میں کیوں لائیں گے وہ، جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں. یہیں اس کی جہالت سنو. شوشہ آ گیا جعفر صادق کی نیاز ہے بولے گی. جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں، ان کی بولے نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منائے؟ چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے، جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں دونوں کا. تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا، بولے استاد اور شاگرد، حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے. چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا سما، اس سے سننا، اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں دونوں کا، نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے. اب یہ جھوٹ بولا ہے کہ سنیوں میں ایسا گھسائے گا، کہا یہ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، تو استاد ہے اس لیے ان کی عید مناؤ، ان کی نیاز دلاؤ. جبکہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کا ملنا ثابت نہیں. اگر یہ اپنے ابا کی اوریجنل اولاد ہے اور یہ بھی اگر خفیہ نہیں پیدا ہوا ہے، اعلانیہ ہی پیدا ہوا ہے، تو یہ مجھ سے مناظرہ کرے قسم خدا کہ اگر ان کا ملنا ثابت نہ کر دو تو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا.